Pranams to the lotus feet of Satya Sai Baba. I'm Dr. Chellar Vishnuveer Abhishek, Executive Director, Dean Van Leeuwen Center for Peace Studies. And I'm also the board member of EQ for Peace US. I really deem it an honor to share the stage with Swamiji. It's really a divine blessing. Thank you, Swami, for this opportunity. So at this juncture, Swami, I tried to inquire more about you, I tried to understand you. But when I saw the brochure, when I saw the invitation, I found all about the activities, all about the service, but nothing about you, Swami. I didn't even find your image. So I see that you are an epitome of selflessness and you are a personification of humility. So why aren't you there on the brochure, Swami? That's my first question, Swami. Because you are our leader. You are you're leader of the organization or also the mission. So I saw the photo of Satya Sai Baba, but I was very inquisitive and I was curious to find you, Swami. Why my photo is not there on any brochure or any platform or any banner? Because I am the life. No human body can see their own prana because of this చర్మ చక్షువులు. మన కంటితో మన యొక్క ప్రాణాన్ని ఎట్లయితే మనం చూడలేమో, జరుగుతున్నటువంటి యొక్క కార్యక్రమము, జరుగుతున్నటువంటి మంచి పనికి ఎక్కడ మా ఫొటోస్ ఏవి అక్కర్లేదు. There is no need to have all these photos and so-called publicity, unnecessary publicity, so-called illusionary world where everybody is caught by. So I was decided that all glories to Bhagavan Shri Satya Sai Baba only and alone. So there is no replacement, there is no substitute, there is no alternative, because his shoes are very big and I'm just trying to fulfill those shoes through some services called healthcare, cancer projects, dialysis centers, education, nutrition, so many so-called. So I feel like I'm the prana, so that there is no need to have the photos and that thing and all. Wonderful, Swami, because these days in this Kali Yuga, I see that people, they do the tiniest of service activities and give maximum publicity to them. But I see that, the grace emitting out of you, I see that you are the activity, you are the service and not the person. So I see you in everyone by your words. So that's wonderful, Swami. And incidentally, I studied in Satya Sai School, Swami. So I have a fair bit of understanding, and I strongly believe that my morals and ethics I have acquired them from the EHU education in human values that were propagated by Satya Sai Baba. So love all, serve all, help ever, hurt never, always resonate with me, Swami. So serve the needy. So when I saw you, I saw you as a divine being, and when we see divine beings, when we see gurus, especially Sadgurus, I see that they only talk about divinity and very little about service. But you are all about service and very little about divinity. So why this, Swami? Actually, I am like cooking parmanam. నేను పరమాన్నం వండుతున్నాను. దిస్ పరమాన్నంలో అన్నము, పాలు అంతా వేసి చక్కగా ఒక స్టవ్ పైన పెడితే దాని లోపల వేసేటువంటి బెల్లం అనేటువంటిది స్పిరిచువాలిటీ. సో ఐఎమ్ కుకింగ్ పరమాన్నం, ఐఎమ్ కుకింగ్ స్వీట్ రైస్. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ రైస్ కాల్డ్ దిస్ భక్తి, దిస్ సర్వీస్, అండ్ ది మిల్క్ కాల్డ్ ది వన్స్ ఓన్ ఎన్లైట్మెంట్. బై యాడింగ్ ద జాగరీ కాల్డ్ స్పిరిచువాలిటీ. స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. కాకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే హైయెస్ట్ ట్రూత్ అనేది అర్థం చేసుకునే చెవులు పనిచేయదు. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ శంకరాచార్య సేస్, ఈ ప్రపంచంలో ఏంటి ఇంతమంది గుడ్డివారు, ఇంతమంది మూగవారు, ఇంతమంది చెవిటివారు ఉన్నారు అన్నారు. అంటే చూస్తున్న శిష్యులు అన్నారు, ఏంటి శంకరాచార్య గారు
మీరు ఎక్కడ గుడ్డివారు ఏం లేదు, అందరూ చక్కగా ఉన్నారు, అందరూ మగవారు లేరు, అందరూ చక్కగా ఉన్నారు కదా అన్నమాట. అప్పుడు శంకరాచార్య అన్నాడంట, భగవంతుని తెలుసుకోలేని కళ్ళు ఉండి కూడా వాడు గుడ్డివాడే, భగవంతుడి గురించి చెవులు ఉండి వినకపోతే వాడు చెవిటివాడు, భగవంతుడి గురించి ఉండి మాట్లాడకపోతే వాడు గుడ్డివాడే. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్, బట్ హైయెస్ట్ ట్రూత్ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్ టు ది సోల్. చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే హైయెస్ట్ ట్రూత్ని అర్థం చేసుకుంటారు. చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు, దేహమందు జీవుడు, హృదయమందు దేవుడు. ఇది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? బ్రహ్మమును తెలుసుకోవటమే అత్యంత ప్రధానమని మన వేమన శతకమునందు కూడా చెప్పబడింది. దాన్ని ఎంతమంది అర్థం చేసుకుంటున్నారు? స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ లైక్ జాగరీ. వితౌట్ స్పిరిచువాలిటీ మనం ఎంత పరమాణం అన్నా దిస్ ఇస్ టేస్ట్లెస్. బై యాడింగ్ జాగరీ కాల్ ద స్పిరిచువాలిటీ ఎలో విల్ గెట్ ద టేస్ట్ కాల్డ్ దట్ ఫ్రాగ్రెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ we can automatically get that aroma and everything. Most probably the ladies may know about the recipes. Yes, wonderful Swami. And I wanted to know, because when I studied the biography of Satya Sai Baba, so there was a time when he was 14 years old, he declared his avatar. So I wanted to know, when you understood the spiritual side in you, or when you understood that you are the divine and you have a purpose, when was it, Swami? Actually, in 2019, during COVID, it is absolutely a great times for me. ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ నాకు చాలా నిజమైనటువంటి ఒక అదృష్టమైనటువంటిది నాకు భాగ్యంగా కలిగింది. ఎందువల్ల అంటే కోవిడ్ సమయంలో అందరికీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ గ్రాంట్ చేశారు. అందరూ ఇంటి దగ్గర కూర్చొని పని చేసుకునే అవకాశం కలిగింది. అందరూ ఇంటి వద్ద ఉండి అన్ని పనులు చేసుకున్నారు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్తో పాటు అన్ని పనులు అయిపోయాయి. మీకు తెలుసు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో వీ కెన్ సీ ఆల్ వర్క్స్ అట్ హోమ్, ఇంక్లూడింగ్ ఆఫీస్ వర్క్, అఫీషియల్ వర్క్. సో వాట్ ఐ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఈజ్, కోవిడ్లో రియల్గా కోవిడ్ డేస్ రియల్లీ చేంజ్ మీ లాట్. కోవిడ్ డేస్ టేక్స్ మీ దట్ పిలిగ్రిమేజ్ ఇన్వర్డ్స్. సో కోవిడ్లో మేము చాలా పెద్ద పిలిగ్రిమేజ్ వెళ్ళాం, చాలా పెద్ద తీర్థయాత్ర పోయాం. ఆ తీర్థయాత్ర ఎక్కడో కాదు, లోపలికి వెళ్ళాం అనమాట. సో ఆ లోపలికి వెళ్ళినటువంటి తీర్థయాత్రతో కనుగొన్నటువంటి భగవంతుడినే ఈరోజు మేము కణకణములో కూడా మేము అనుభవిస్తున్నాం అనమాట. కణకణమే రామ్ అని చెప్తుంటాం కదా. సో కణకణంలో కూడా భగవంతుని అనుభవించేటువంటి శక్తి ఈరోజు వచ్చిందంటే కారణం బికాజ్ ఆఫ్ కోవిడ్. కోవిడ్లో చాలామంది బుద్ధులు అయ్యారు, చాలామంది బద్దులు అయ్యారు. ఇంద్రియాలకి బద్దులు అయిపోయారు కోవిడ్లో. ఇంద్రియాలను జయించి బుద్ధులు అయ్యారు చాలామంది. సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ విత్ మై సుప్రీం మాస్టర్ హూ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్, హీ ఈస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ దిస్ గాడ్ అండ్ ఈస్ భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబా who maybe he left his body but he is not this world. Every time he is inspiring. If I just pray, he just నా పక్కనే నిలబడి నా భుజంపై చేపేసి నువ్వు మాట్లాడు బంగారు అని చెప్తున్నట్టే అంటే భావన నాకు ఎప్పుడు కలుగుతూ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ బికాస్ కోవిడ్ ఇన్ 2019 రియల్లీ అది ఒకటి రోజు మా జీవితంలో మరిపురాని రోజు. అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ప్రాబబ్లీ యాజ్ పర్ ది బాడీ అండ్ 30 గోయింగ్ టు హ్యావ్ 31 going to have the comfort of 31 years of age by now, this November. But probably it's all like at the 24, at the age of 24, I was realizing something is not, I am not here for this. I said to my parents, you are having your younger brother, I am having my younger brother, you are having your younger son, please take care. For this journey, please leave me alone. So that is where I started this journey. In spirituality and the seva and the service, both are the two eyes of this Divyamrutam concept. Swami, and this is a very simple question, Swami. So how do we address you? It's a beautiful question. Like Chalamandi recently, even used to travel lot of places. Everybody used to ask Ramgopalji, so how can we address Swami? So you all can address me as Divyamruta Swami, because this is like eternal. This is like the journey from the immortality, the journey towards the immortality. That's why Divyamruta Swami. Everybody can address me for few years. Not the permanent name is not Divyamruta Swami. Only కొన్ని సంవత్సరం మాత్రమే. తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నేను ఎవరనేది మీ అందరికీ తెలిసిపోతుంది. జై దివ్యాంగుత స్వామికి. So wonderful, Swami. Really, this is the first time I was in communication with you since long, but now I know how to address you, and I'm really glad, Swami. And I've seen that you're focusing on alleviating hunger, Swami.
So when Professor Mutyal Naidu, Vice Chancellor, when he was talking about Arishet Vargas, so it's all about seeing divine in others. It's all about understanding that andarlono Brahma undi. But unfortunately, we are Arishet Vargas stop us from actually understanding or accepting that others also have Brahman in them. So how do we get rid of this selfishness, jealousy, ego, pride, all these things for me? Because these are stopping us from our brotherhood, from our spiritual brotherhood. So how do we curtail this for me, and how do we embrace the divinity within everyone? ఒక రోజు ఒక పెద్ద మహారాజ్యంలో చాలా పెద్ద ఒక కళాకాండం ఉంది. అంటే ఒక చాలా పెద్ద పెయింటింగ్ ఉంది. అది చాలా రేర్ పెయింటింగ్. అటువంటి పెయింటింగ్ని మళ్ళీ ఎవరైతే గీస్తారో వారికి నా రాజ్యంలో అర్ధ రాజ్యం రాస్తానని రాజు చెప్తాడు. ఎవరైతే చిన్నదైన మిస్టేక్ చేస్తారో వారి తల కూడా తీసేస్తానని చెప్పి రాజు చెప్తారు. అప్పుడు చాలామంది పెయింటర్స్ రావడం, ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, పెయింటింగ్లో చిన్న మిస్టేక్ ఉందా తల తీస్తానని, అది విన్న ప్రతిసారి భయపడి మళ్ళీ పారిపోవడం. ఒక్కడు మాత్రం వచ్చాడు. వాడు వచ్చి ఏం చేశాడంటే నేను గీస్తానని చెప్పాడు. ఎట్లా నువ్వు ఎలా గీస్తావని చెప్పాడు. అప్పుడు తను ఏం చేశాడంటే, నాకు ఈ యొక్క పెయింటింగ్ మరలా ఇంకొకరు గీయకుండా ఉండాలంటే దీన్ని పర్మనెంట్గా ఈ యొక్క పెయింటింగ్ నేను గీయాలి కాబట్టి ఒక పెద్ద బండరాయిని ఎంచుకుంటాడు ఆ యొక్క పెయింటర్. పెద్ద బండరాయి. ఆ పెయింటింగ్ ఆపోజిట్గా ఆ పెయింటింగ్ అక్కడ ఉన్న పెయింటింగ్ ఆపోజిట్గా పెద్ద బండరాయి పరిచి ఉంచుతాడు. పరిచి రోజు పాముతాడు. రోజు యూజ్ టు లైక్ హౌ అవర్ యూజ్ టు క్లీన్ అవర్ డిషెస్. రోజు పాముతాడు. పామి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ రాయి ఒక అద్దంలో తయారైంది అన్నమాట. ఆ రాయి ఒక అద్దంలో తయారైంది. ఇప్పుడు అద్దంలో ఆ రిఫ్లెక్షన్ చూస్తూ ఆ రాయి పైన ఆ పెయింటింగ్ ఇస్తారనమాట. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ హ్యూమన్ బర్త్లో ఏంటంటే ఈ అరిషడ్ వర్గాలు అనేటువంటిది ఎవ్రీ మినిట్ ఎవ్రీ సెకండ్ మనము దానికి కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. సో దాన్ని చెయ్యాలంటే ఏం చేయాలంటే దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వే. దాన్ని తోమాలి. రోజు ప్రతి సెకండ్ తోమాలి. తోమడం అంటే ఏంటి? through chanting whoever gods you believe. If you believe Jesus is your God, you can just chant his name. If you believe Rama is your God, chant Rama. If you believe Allah is your God, chant Allah. నువ్వు ఎంత భగవంతుని నామాన్ని సలుపుతూ అట్లాగా తోముతూ ఉండాలి. ఆ రాయిని ఎట్లా అయితే తోమి అర్థం వల్ల తయారైందో, బికాస్ విత్ దట్ నామస్మరణ, బికాస్ విత్ దట్ స్పిరిచువల్ వాట్ టు సే దట్ సర్వీస్ అండ్ ఆల్, మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ పెయింటింగ్ లాంటిది అంటే భగవంతుడిలాగే మనం అయ్యి అప్పుడు ఏం చేస్తాం, చక్కగా మన జీవితాన్ని మనం ఒక చక్కని మార్గంలో మనం తీసుకొని వెళ్దామని అవుతాం అన్నమాట. కాబట్టి అరిషడ్ వర్గాలు అందరికీ ఉంటాయి. దాని నుంచి మనం పారద్రోలాలి అంటే కావాల్సినటువంటిది దీస్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ స్పిరిచువల్లో నామస్మరణ. ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి రెండు చేసిన వారికి ఇంకొక మరణం అనేది కూడా ఉండదు. మరణం శరీరం మాత్రమే కానీ ఆత్మ మాత్రం కాదు అని తెలుసుకోవచ్చు. వండర్ఫుల్ స్వామి. And also you're instrumental in starting Sri Satya Sai Trust for Universal Welfare, and you are doing wonderful activities, especially in education sector, giving free education, free health care, alleviating hunger, and also youth and women empowerment, Swami. So what has driven you to focus only on service, Swami, and especially health care? So actually, Sri Satya Sai Trust for Universal Welfare is not from Kali Yuga. It is from Dwapar Yuga. ఇది అందరూ ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు ఒకరోజు ఏం చేశాడంటే గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడు. తెలుసా మీ అందరికీ? తెలుసు అని చెప్పాలి. ఎలా చెప్పాలి? మేము ఆ టైమ్స్ నుంచి వచ్చామని చెప్పాలి. యూఆర్ ఆల్ గోపికాస్ అండ్ గోపబాలాస్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఎస్ అని చెప్పాలి. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, గోవర్ధన గిరిని ఎత్తినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు చిన్న పిల్లవాడు, 7 సంవత్సరాల పిల్లవాడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తుతుంటే అందరూ వచ్చేసారు. గోపికలు గోపబాలు అందరూ వచ్చేసి, స్వామి మీరు ఒక్కరే మోస్తున్నారని చెప్పి ఒకరు పలుగు, ఒకరు పార, ఒకరు కర్ర, ఒకరు అంతా చెట్టు అంతా పట్టుకొని వచ్చి ఆ కొండకి కృష్ణుడు ఒక్కడే ఎంత బరువు మోసేస్తున్నాడు అని భయపడిపోయి అందరూ వచ్చి అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఒక్కసారిగా వర్షం అంతా తగ్గింది, ఇంద్రుడు శాంతించాడు. కృష్ణుడు మౌంటైన్ అంతా దించాలి. ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది, ఇంకా అందరూ ఇంటికి చేరుకునే సమయం వచ్చింది. అప్పుడు గోపికలు అందరూ గోపబాలు అందరూ కృష్ణ నువ్వు చిన్నవాడివి, నువ్వు ముందు పద, మేమందరం జాగ్రత్త కొండ మోస్తాం, నువ్వు పద అంటారు. లేదు మీరు మొయ్యలేదు, ఇది కొండ చాలా బరువు, నేను అంటే అదేమి కాదు, మేమందరూ సపోర్ట్ ఇవ్వడం వల్ల చిలకరమైన మోస్తున్నాం అన్నారు.
లేదు లేదు నేను మోయటం వల్ల మీరు అందరూ దాన్ని సపోర్ట్ ఫీల్ అవుతున్నారంటే అదేమీ కాదంటారు. అప్పుడు చివరికి సరే అని చెప్పి కృష్ణుడు ఇట్లా అనేటప్పటికి ఒక్కసారి వారు పట్టుకుని అన్నీ ఇరిగిపోతాయి. వారు పట్టుకున్న కర్రలు, పలుగులు, గుణపములు అన్నీ ఇరిగిపోతాయి. అన్నీ విరిగిపోయి ఒక భయంలో అవుతారు. అమ్మ కొండ పైన పడిపోతున్నారు. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు, ఇప్పుడు ఎవరు పట్టుకోవాలి చెప్పండి అంటారు. కృష్ణ నువ్వు ఉండు, మేము అందరం పోతాం అంటారు. అప్పుడు అందరూ బయటకు వస్తే కృష్ణుడు నెమ్మదిగా తన చెయ్యి నెమ్మదిగా తగ్గించుకుంటూ కొండని అట్లా ప్లేస్ చేసి బయటకు రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎలా అయితే ఆ రోజు కొండ అనేటువంటిది గోవర్ధన గిరిని ఎత్తేటప్పుడు గోపత్తులు గోపబాలురు ఏ విధంగా అయితే వచ్చారో, ఈరోజు దివ్యామృతం అనేటువంటి యొక్క గోవర్ధనాన్ని ఎత్తుతున్నప్పుడు మీరందరూ కూడా ఇట్లాగే వచ్చి మేమందరం ఉంటాం స్వామి, మీకేం పర్వాలేదు, వీ విల్ టేక్ కేర్ దివ్యామృతం, వీ విల్ టేక్ కేర్ దిస్ ఇండియన్ బ్యాంక్, అదాని, ఇన్ఫోసిస్, సో మెనీ కార్పొరేట్స్ ఆర్ దేర్, బికాస్ వీ విల్ టేక్ కేర్ స్వామి, వై యూ ఆర్ ఓన్లీ యూ అలోన్ టు వర్క్, మేము వస్తాం, మేము కూడా మీరు సపోర్ట్ చేస్తాం. అందరూ వచ్చి వారందరూ ఒక గుణపము, ఒక పలుగు, పార అంతా పట్టుకొని వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో గోవర్ధనం అంటే, గోవు అంటే యూనివర్స్, వర్ధనం అంటే వెల్ఫేర్. ఆ గోవర్ధనాన్ని ఎత్తినటువంటి ద్వాపర యుగంలో ఎంత ప్రాసెస్ ఉందో, ఈరోజు మన యొక్క శ్రీ సత్యసాయి ట్రస్ట్ ఫర్ యూనివర్సల్ వెల్ఫేర్ కూడా ద్వాపర యుగం నుంచి వచ్చింది, కానీ కలియుగంలో ఇది కానే కాదు. కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే దట్ దిస్ ట్రస్ట్ విల్ హ్యావ్, నేను మన వాళ్ళకి డే 1 చెప్పాను, September 1, 2021 మనం ట్రస్ట్ ఫామ్ చేస్తాం. 2022 సెప్టెంబర్లో మనం యాక్టివేట్స్ ఆల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను, ఈ ట్రస్ట్ కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలకి సేవ అందించేటువంటి చాలా పెద్ద ట్రస్ట్గా ఎదుగుతుంది. దానికి మీరు ఏం చేయాలా? సరెండర్ అయితే చాలు. స్వామి ఏంటి సరెండరు? నువ్వు ఏమి చేయదు, జస్ట్ ఫాలో మీ, వాట్ ఎవర్ ఇస్ జస్ట్ ఫాలో. నువ్వు ఇక్కడ వెళ్ళి అక్కడ సుబ్బారావు కింద ఉంటాడు, పిలుచుకురా. స్వామి ఆ సుబ్బారావు కాదు, కింద ఉన్నది అప్పారావు అంటే లేదు తెలియదు. వాడు వెళ్తే అక్కడ అప్పారావు సుబ్బారావే ఉంటాడు. జస్ట్ వెన్ యూ ఫాలో గాడ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ టు యూ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ మేనిఫెస్ట్ ఓవర్ దేర్. తర్వాత ఎందుకు మనం హెల్త్ కేర్ ఎంచుకున్నాం? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పెండింగ్ ప్రామిస్, ఇట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ లాస్టింగ్, లాంగ్ పెండింగ్. ఇది ఒక లాంగ్ ప్రామిస్, లాంగ్ అవైటింగ్ ప్రామిస్. ఏమి అంటే క్యాన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది, క్యాన్సర్ అనేది ప్రబలిపోతుంది, క్యాన్సర్ అనేది ప్రతి ఇంటికి చేరిపోతుంది. అమ్మో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయి ముందు అర్జెంటుగా క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి కట్టాలి. దిస్ ద రీజన్. ఇది ఏమి ఇంకొక దీనిలో వేరే ఆలోచన లేదు. 2050 సమయం లోపల ప్రతి ఇంటిలో క్యాన్సర్ కిడ్నీ పేషెంట్ వస్తారు. సో ఆమె చాలా హార్ట్ ఆసుపత్రి ఉంది, అది చిన్నగా మనం మొదలు పెట్టేది కదా కాదు, మనం క్యాన్సరే చేయాలి. హార్ట్ అంటే ఒకరు ఆపరేషన్ అవుతుంది, 2-3 రోజులు, వారం రోజులు ఉంచుతారు, పంపిస్తారు. హార్ట్ పేషెంట్ అయితే ఒకడు మాత్రం పేషెంట్. ఇంతకుముందు లేట్స్ ఇన్ 1950s or 60s హార్ట్ అంటే చాలా పెద్ద జబ్బు. ఇప్పుడు నీ జోబులో చాక్లెట్ ఉందా, నా జోబులో చాక్లెట్ ఉందా అంటున్నారు. అంటే హార్ట్ అటాక్ నేను స్టంట్ వేసుకున్నాను, నువ్వు స్టంట్ వేసుకున్నావు అని అడుగుతున్నాను. సో అట్లా కామన్ అయిపోయింది. కానీ క్యాన్సర్ అనేది మాత్రం ఒక ఇంటిని మొత్తం జబ్బుగా మార్చేస్తుంది. ఒకరు క్యాన్సర్ బారిన పడితే ఇంటిల్లి పాది కూడా ఆ జబ్బులో వాళ్ళు బాధలో మునిగిపోతున్నారు. కాబట్టి దిస్ ఈస్ వేర్ ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ అండ్ వీ ఆల్సో డోంట్ నో, వీఆర్ నాట్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇన్ డాక్టర్షిప్ or as these medical professionals and nothing, we don't have any idea, but Bhagwan say only one thing, that go. ఒకరోజు January 1st మమ్మల్ని అంతా వెళ్ళాము, రైట్ వెళ్ళు, లెఫ్ట్ వెళ్ళు, యూటర్న్ వెళ్ళు అంతా చెప్తుంటే అంతా వెళ్ళిపోతే తీరమస్ చూస్తే తాటిపూడి రిజర్వాయర్ ఫైర్ ఎక్కి ఉన్నాం. అక్కడ నుంచి చూస్తుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగులు, ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్. ఏంటిదంతా చూస్తే స్వామి చెప్పారు, ఇది 2వ పుట్టపర్తి అవుతుంది అని చెప్పారు. సో ఆ రెండవ పుట్టపర్తిలో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి కడుతున్నాం, కిడ్నీ ఆసుపత్రి కడుతున్నాం. ఈ 3 years మరి ఏం చేస్తారు స్వామి? ఈ 3 years క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుందో రీసెర్చ్ చేస్తాం, ఎలా వస్తుందో తెలుసుకోగలిగాం, ఎట్లా గ్రామాల్లో ఇది ఏ విధంగా చొచ్చుకొని పోతుందో తెలిసింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ఎదురుగా నిలబడిన వెంటనే వీడి క్యాన్సర్ కొంచెం రోజుల్లో రాబోతుంది అనేది కూడా ఈజీగా కొన్ని సిమ్టమ్స్ ద్వారా అర్థమైపోతుంది. అది ఎట్లా సాధ్యమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. నేను అనుకున్నాను మన ఫస్ట్ వెన్ అవర్ ముత్యానాయుడు గారు ఈజ్ ఎంటరింగ్, ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు డౌన్ దిస్ ఫ్లోర్. మీరు ఈ పైనుంచి వస్తున్నారంటే మీరు అక్కడ ఉన్న రూము, ఆ సూట్ రూమ్ ఇది 2 కలిసే ఉన్నాయి కదా అన్నారు. అర్థం కాదు, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సెట్ ఫ్రమ్ టాప్ వీ కెన్ కనెక్ట్ టు దిస్ ఫ్లోర్ అని చెప్పారనమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ లీడ్స్ ఎవ్రీబడి టు దట్ హైయెస్ట్, టు టేస్ట్ దట్ హైయెస్ట్ ట్రూత్. మీరు టేస్ట్ చేయాలా, ఏంటి సర్వీస్, ఏంటి స్పిరిచువాలిటీ, మీరు అందరూ విజిట్ చేయాలా. ఇది ఒక లడ్డు లాంటిది అని చూడాలి. లడ్డు ఉంది, అది తీపిగా ఉందా, చేదుగా ఉందా, వగరుగా ఉందా, కారంగా ఉందా చూడండి. టేస్ట్ చేశారు, తీపిగా ఉందా అని తెలిసింది లడ్డు. ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ పక్క నుంచి తీపిగా ఉందని చూడండి, ఎంత మూర్ఖత్వం.
లడ్డు తీపిగా ఉంది, ఏ పక్క నుంచి మళ్ళీ ఈ పక్క నుంచి ఈ పక్క నుంచి అంటే ఏం చెప్పగలం? సో దట్ ఈస్ లైక్ మనిషి యొక్క మూఢత్వము పిచ్చితనం అంతా ఇక్కడ ఎక్కువ పెంచి పెరిగిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి దిస్ ఈస్ వేర్ అవర్ హెల్త్ కేర్ స్టార్టెడ్. దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ భగవాన్ బాబా హలో. అండ్ హీ సెడ్, when he said it will happen, and he said only one thing to me, that before you leave this body, before you leave this mortal coil, you have to establish 18 cancer hospitals around India. So the second will be in Hyderabad, third will be in Ranchi. So many expansions we are going to have. Even మీరు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మీకు కాన్సెప్ట్ నోట్స్ కూడా ఇస్తుంటారు అందరూ కూడా మన వాళ్ళు. దాన్ని చదవండి. మీకు ఇస్తున్న బుక్స్ అన్నింటి కూడా ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేయండి. ఎంత స్వామి సేవలో చేశాను. ఇప్పుడు మీరు ఇల్లు కడితే తెలుస్తుంది దీనికి ఎంత బడ్జెట్ అయింది, లైట్ ఎంత కాస్ట్, దీనికి ఎంత కాస్ట్, అది ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇల్లు కడితే తెలుస్తుంది. అలాగే మీరు అందరూ కూడా ఆ స్థాయికి ఎదగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. See, it needs a lot of vision. That vision is needed for any leader. See, 1 week ago, 10 days ago, 10 days ago, I was in Hyderabad and I was watching news. So Telangana government made an announcement that on an experimental basis, they are going to establish 2 health ATMs, one in King Koti Hospital, another one in Malampeta Hospital. Telangana government. So now, again I will repeat it, on an experimental basis, they wanted to establish 2 health ATMs now. And you see, exactly 2 years ago, Swamiji established the same health ATM in Escota area in one of the small village. Same health ATM. Because if you drop a small blood, that will give results for 1 or 2 tests. See, understand this point. What Telangana government could see today could be seen by the Swami 2 years ago. Because what I say, this is not my word. See, every leader needs that vision. The leader is not political leader, spiritual leader, society leader. They need that vision. మీకు తెలిసే ఉంటుంది 137 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోజు స్వామి వివేకానంద 137 సంవత్సరాల క్రితం 1893 సేమ్ డే ఇదే రోజు సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన అక్కడ మీకు తెలుసు కదా అమెరికాలో సర్వమత మహాసభలో మాట్లాడుతూ ఆయన ఒకటే అన్నాడు, ఎందుకంటే ఇండియా హ్యాస్ దట్ విజన్ అన్నాడు. ఆ విజనే మీరు చేసింది 2 years క్రితం. సో అందువల్ల దట్స్ ద పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ ఫ్రమ్ సర్. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. Swami, actually you answered my next question. So I was actually willing to ask you if Sri Sathya Sai Divyamrutam in Escota would be the next Puttaparthi, and will Uttarandhra become the next Anantapur? So that's what my question was actually. So personally I wanted to ask you, will you be here, Swami, for us in Divyamrutam? Will you be here for us, like how Sathya Sai Baba was there at Puttaparthi physically and now spiritually, but we want you here with us physically also, Swami. That will actually motivate us and enliven us. So that is the thing. And my next question, Swami, is how do we integrate spirituality with healthcare, Swami? సో స్పిరిచువాలిటీని హెల్త్ కేర్ని ఎట్లా కలపచ్చు అంటే, హెల్త్ కేర్ కేవలం మీ శరీరానికి మాత్రమే మందిస్తుంది, స్పిరిచువాలిటీ మీ లోపల ఉన్నటువంటి సోల్ కూడా మందిస్తుంది. సో ఇప్పుడు క్యాన్సర్ వచ్చింది, కానీ భయపడేది కాదు, విల్ పవర్తో మనం గెలవచ్చు క్యాన్సర్. ఎట్లా అంటే నాకేం కాదు, నేను స్వామి యొక్క జొత్తులో, స్వామి యొక్క దివ్యామృతంలో ఉన్నాను. స్వామి యొక్క ఆసుపత్రి అంటే తల్లి ఓముతో సమానం, తల్లి గర్భంతో సమానం. అందులో ప్రవేశిస్తారంటే ఎవరు భయపడతారా? తల్లి గర్భంలో లాక్డౌన్, ఇప్పుడు చాలామంది చెప్తారు లాక్డౌన్ చాలా పెద్ద వర్డ్ అది. కానీ నేను చెప్పాను 9 months ఆల్రెడీ లాక్డౌన్లో ఉండి మనం బయటకు వచ్చాం. సో వాట్ ఈస్ ది న్యూ వర్డ్ కాల్డ్ లాక్డౌన్? ఐసోలేషన్ అన్నారు. ఏంటి ఐసోలేషన్? మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నది ఏంటి? ప్రతి వ్యక్తి పడుకునేటప్పుడు ఐసోలేటెడ్ ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ వేర్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే హెల్త్ కేర్ స్పిరిచువాలిటీకి ఎట్లా మనం కంబైన్ చేయొచ్చు అంటే, ఈ హెల్త్ కేర్ కేవలం మెడికల్ టర్మ్స్లో చూస్తే కేవలం బాడీకి మాత్రమే మీకు అంతా హీల్ చేస్తుంది. అండ్ విల్ పవర్ అనేటువంటి దాన్ని స్పిరిచువాలిటీతో మాత్రమే సాధించవచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ వాల్యూస్, బికాస్ ఆఫ్ some bhajan, some satsang, some through some
సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ లైక్ కర్మ యోగా, భక్తి యోగా అండ్ జ్ఞాన యోగా, మీరు ఏదైనా ఎంచుకోండి. భక్తి యోగా ఈజ్ లైక్ ట్రైన్ ట్రావెల్, బస్ ట్రావెల్. ఇఫ్ యూ టేక్ ది కర్మ మార్గ ఈజ్ ఎ ట్రైన్ ట్రావెల్. when you think like Jnana Yoga is like flight travel. So whatever you choose, the ultimate goal is to attain that spirit, that highest truth. కాబట్టి హెల్త్ కేర్లో స్పిరిచువాలిటీ ఎందుకు ఉండాలి అనేటువంటిది, బికాస్ కాంపిటేటివ్ హాస్పిటల్స్ చాలా ఉన్నాయి. కాంపిటేటర్స్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ మెనీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఈవెన్ ఇన్ వైజాగ్ దెర్ ఆర్ 3-4 బిగ్గెస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ దేర్. చాలా మంది అడుగుతారు, స్వామి అంత మూలలో 9 ఎకరాలు ఎందుకు పెట్టాలి అంటారు. 1 ఎకరం అక్కడ డబ్బు అంతా తీసుకొచ్చి పెడితే ఏమవుతుంది అంటే, యాజ్ ఇట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, అక్కడ ఎవరైనా చేస్తారు, ఇక్కడ మాత్రం చేసేదానికి ఎవరు ధైర్యం చేయరు. కానీ మనం మొదలు పెట్టేటప్పుడు అక్కడ రోడ్డు లేదు, ఏమీ లేదు. కానీ ఈరోజు నేషనల్ హైవే 516 ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు అస్, లైక్ భోగపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు అస్. ఈవెన్ బస్ స్టాండ్ వచ్చింది. బస్ ఎస్కోట్లో దిగితే సాయిబాబా ఆశ్రమం మనం తోడుకొని పోవడం, ఈవెన్ మాకు 100 రూపాయలు ఇవ్వండి మేము తీసుకొని పోతాం. ఆటో వాళ్ళు, బస్సు వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎవ్రీబడి ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ సాయిబాబా ఆశ్రమం is సాయిబాబా దివ్యాంగ, దట్స్ వై ఎవ్రీబడి ఈస్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్. బికాస్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మన యోగాంధ్ర 10,000 పీపుల్ వచ్చారు. మొన్న వరలక్ష్మి వ్రతం పూజ చేసాం, 2,500 పీపుల్ వచ్చారు. సో ఈవెన్ బర్త్డే టైమ్స్లో 5,000 పీపుల్. ఎట్లా ఇంతమంది వస్తున్నారంటే బికాస్ షుగర్ అనేది అక్కడ ఉంది. ఆటోమేటిక్గా ఆల్ ల్యాండ్స్ విల్ కమ్ అనమాట. మీరు చూడండి, చీమల దగ్గర ఉండే ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే, మీరు ఇసుకని పంచదారని కలిపి పెట్టండి, ఇసుకంతా వదిలేసి పంచదారని మాత్రం ఏరుతాయి. అర్థమవుతుందా? సో దాంట్లో ఏంటంటే మీరందరూ కూడా చీమల్లో ఉన్నలాంటి పిల్లలే. మీరు ఎక్కడికి వదిలినా మీ బెడ్లో అంత్యాశయంలో ఉండేటప్పుడు కూడా మీకు గుర్తొస్తుంది, లేదు నాహి కర్త అహం కర్త, నాది ఏమీ లేదు, ఇది అంతా సర్వము శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు, సర్వము శ్రీ భగవత అర్పణమస్తు అనేది మాత్రం అటైన్ అవుతారు. ఈవెన్ ఐన్స్టీన్ ఆల్సో ప్రూవ్ దట్. అంతా తన కాలంలో వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా ఒప్పుకున్నాడు, లేదు ఇదంతా చేసింది నేను కాదు, ఇది ఏదో శక్తి ఉంది, అది మాత్రమే నాతో చేయించిందని ఒప్పుకున్నాడు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ స్పిరిచువాలిటీ హెల్త్ కేర్లో మిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, వాడికి అసలు ఏమి భయం అనేది రాదు. మనిషి ఒక్కదానికి భయపడాలి, చావుకు మాత్రం భయపడాలి. ఇంకా దేనికి భయపడేదంతా కూడా నార్మల్గా అది బికాస్ ఆఫ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం, గురువు పట్ల సంపూర్ణ శరణాగతి లేకపోవడం కూడా కొన్ని కారణాలు అవుతాయి. Thank you, Swami. And you are the energetic and we need your energy, Swami. And it is juncture. So basically in Puttaparthi we have Bhakti Yoga, we have Jnana Yoga. So we do Kirtans, Bhajans and all. So how do we attain you, Swami? How do we connect with you, Swami? బికాస్ కనెక్షన్ అనేది ఏం లేదు. ఆల్రెడీ ఇంట్లో టీవీ ఉంది, అక్కడ మన వైజాగ్లో రేడియో స్టేషన్ ఉంది. ఇక్కడ ఏం మిస్ అయిందంటే యాంటీనా ఒకటే మిస్ అయిపోయింది. యాంటీనా టీవీ నుంచి యాంటీనా అంతా ఒక కనెక్టివిటీలో పెట్టుకుంటే 98.3, 98.5 సో మెనీ ఫ్రీక్వెన్సీ సెటప్స్ అదే. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ సెటప్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఎవరైనా గాడ్తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీ సెటప్ చేయాలి. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ సెటప్ చేయడానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఎట్లా గాడ్తో మనము కనెక్ట్ అవ్వాలంటే, గాడ్ అనే రేడియో స్టేషన్తో మనిషి అనే టీవీని కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక యాంటీనా కావాలి. ఆ యాంటీనా అనేది ఏమిటంటే, నువ్వు తీసుకునేటువంటి దృఢమైనటువంటి సంకల్పం. నీ సంకల్పం చేయాలి, నేను వచ్చింది ఇది కాదు, నేను వచ్చినటువంటి దానికి ఎన్నో కార్యక్రమం చేయాలి, నేను వచ్చిన దానికి ఎన్నో సేవలు చేయాలి, నేను వచ్చిన దానికి 10 మందికి సేవ చేస్తూ 10 మందికి ఆనందం పంచుతూ నేను వెళ్ళాలి. కాబట్టి నీ యొక్క సంకల్పమే నీ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ సెటప్, అది మాత్రమే నీ యొక్క యాంటీనా. దాన్ని నువ్వు పట్టుకొని లవ్ అనే యాంటీనా కూడా పెట్టుకొని యూ కెన్ గో ఫార్వర్డ్. Wonderful, Swami. Actually, I wanted to share one incident that happened just now. So, నేను actually 6:30కి వచ్చాను స్వామి. ఇప్పుడు సూట్ అన్ని వేసుకుని I was there. And then చిన్న పర్సనల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చి I had to go, స్వామి. సో నాకు ఆ పర్సనల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చి నాకు అంతా సడన్గా ఏంటి ఇప్పుడు ఎలాగా అనుకున్న టైంలో సడన్గా అంతా సాల్వ్ అయిపోయింది. బట్ నేను వెనక్కి వచ్చినప్పుడు సూట్ తీసేసాను స్వామి, ఇన్షర్ట్ తీసేసాను. I wanted to be as humble, as low and as simple as possible around with you. సూట్ వేసుకుని వచ్చిన వాడిని, ఒక ప్రైడ్తో వచ్చిన వాడిని కంప్లీట్గా హంబుల్ అయిపోయి, అంటే మీ శరణాగతి అంటాం కదా స్వామి, ఆ స్టేజ్కి నన్ను నిజంగా తీసుకొచ్చి యూ హ్యావ్ షోన్ ఎ మిరకిల్. ఆ మిరకిల్ నేను అందరి ముందు చెప్పలేను, బట్ ఐ ఫెల్ట్ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వామి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అవర్ చెల్లా కృష్ణవీర్ అభిషేక్, వాళ్ళ ఫాదర్ రామకృష్ణ గారు, సో అబ్బాయి పేరు కూడా చూడండి ఎంత చక్కగా పెట్టారు, కృష్ణవీర్ అభిషేక్. అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 30 years సుమారు 70 పుస్తకాలు రాశాడు ఆల్రెడీ. సో హీఈస్ ఫీలింగ్ దట్ హీఈస్ సో హంబుల్ అనేది ఎట్లా అంటే, భగవంతుడు గర్వభంజనుడు. భగవంతుడు గర్వం అనేటువంటి ధనుస్సును ముక్కలు ముక్కలు చేస్తాడు. శ్రీరాముడు విరిచినటువంటిది ధనుస్సు కాదు, గర్వం.
మనిషి యొక్క గర్వాన్ని విరిచాడు కాబట్టి సీత అనేటువంటి ఆనందాన్ని పొందాడు. కాబట్టి గర్వాన్ని భంజన చేస్తే, గర్వాన్ని ముక్కలుగా విరిచేస్తే ఆనందం అనే భగవంతుడు ఈజీగా తెచ్చుకుంటాడు. Swami, finally, Swami generally says that education is for character, not for living. But unfortunately now education has become a tool where people want to get employment, and even the colleges are also focusing and stressing the students to focus on getting employment, and that has become their end goal, Swami. And because of that, many students have lost interest in different things and they're not able to bring out their expertise. So ఇది ఎలా అడ్రస్ చేయాలి స్వామి? ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు చాలా సంస్థలు దే ఆర్ అంటే స్టూడెంట్స్ని ఒక రకంగా దే ఆర్ మేకింగ్ దెమ్ అంటే రుద్దుతారు కదా స్వామి, అలాగా దే ఆర్ మేకింగ్ దెమ్ రోల్డ్. సో అది సో ఈ అంటే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ లివింగ్ అయిపోయింది స్వామి, ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఫర్ క్యారెక్టర్ అనేది తగ్గిపోయింది స్వామి. ఇది ఎలా? ఇప్పుడు దీనికి మంచి ఆన్సర్ ఒకటే ఏమిటంటే, వృద్ధాశ్రమాలే లేని భారతదేశం నందు వృద్ధాశ్రమాలు వస్తున్నాయంటే ఏమిటి? అనాథాశ్రమమే లేదు. స్వామి భగవంతుడు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు ఏంటంటే, నువ్వు సనాతనుడివి అంటే లేదు నేను అనాథను అంటున్నాడు. నువ్వు అనాథివిరా నాయన అంటే లేదు నేను అనాథను అంటున్నాడు. అంటే నేను ఆర్ఫనైజ్ అని చెప్పుకుంటున్నాను. కానీ గాడ్ ఉంటే హూ ఈజ్ ఆర్ఫనైజ్? గాడ్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీథింగ్. చాలా మంది చెప్తారు, నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. కొన్ని రోజుల్లో భూమి మునిగిపోతుందట, కొన్ని రోజుల్లో తినడానికి తిండి ఉండదట, పీల్చడానికి గాలి ఉండదట. షీర్ విత్ బేసిక్ భగవంతుడు నిన్ను పంపించాడంటే నీకు ఎంతవరకు గింజలు కావాలో అన్నీ నీకు ప్యాక్ చేసి నీతో పాటు సూట్ కేసు పంపిస్తాడు. నువ్వేం నీకు ఫుడ్ ఆ టైంకి ఆగిపోయిందంటే అయిపోయింది అక్కడితో నీ పని. అది ఏమి అంత దోస్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఆన్ ది సనాతన ధర్మ. సనాతన ధర్మం పాడేది ఎక్కడంటే బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఈ టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ లేకపోవడం వల్ల పోయింది. రీసెంట్గా మేము 18 రోజులు 84 గ్రామాలు 327 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేశాం. 18 రోజుల పాటు సాయంత్రం కూడా గ్రామస్తులందరినీ ఒక దగ్గర చేర్చి వారందరికీ మంచి కార్యక్రమం గురించి, భక్తి అనే దాని గురించి, అసలు భగవంతుడు దైవం అంటే ఏమిటి, దినము లేనట్టి వాడే దైవము అనేటువంటిది ఎన్నో రహస్యాలు వాళ్ళందరికీ చెప్తే వారు పొందినటువంటి ఆనందం వారికంటే మాకు కూడా మరింత ఎక్కువైపోయింది. అట్లాగే ఇప్పుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఓల్డేజ్ హోములు లేవు, ఓల్డేజ్ హోములు లేని ప్లేస్లో ఓల్డేజ్ హోమ్స్ వస్తున్నాయి. ఆర్ఫనేజ్ హోమ్స్ ఉండలేని ప్లేస్లో అది బిజినెస్ అయిపోయింది. కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈరోజు ఇండియా ఈజ్ ప్రోగ్రెసింగ్ టువర్డ్స్ ది స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఇండియా స్కిల్ డెవలప్ చేసే ఇప్పుడు చాలామంది మన ఇన్ఫోసిస్ ఆల్సో కొలాబరేటెడ్ హియర్ ఇన్ వైజాగ్. వాళ్ళకి 2 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఐ వాజ్ ఇనాగరేటెడ్ వన్ ఆఫ్ దేర్ సెంటర్ ఇన్ దట్ ఏరియా, మద్దెలపాలెం ఏరియాలో ఒక సెంటర్ వాళ్ళు ఇనాగరేట్ చేయించారు. అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, స్కిల్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ ఏం చేస్తుందంటే, నువ్వేం చదివావురా, ఎంబీఏ, నీ పేరేమిట్రా మల్లేష్, నీ స్పెల్లింగ్ చెప్పు, MELESE, దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో అది ఎందుకు వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ స్కిల్ లేదు. ఎగ్జామ్స్ అంతా పాస్ చేస్తే వాళ్ళు ఏదో మార్క్స్ చేస్తే వేరే పని చేస్తే అంత పాస్ చేస్తున్నారు. కానీ స్కిల్ డెవలప్ చేయడానికి అక్కడే కావాల్సినటువంటి గురువు. ఒకటి శారీరకంగా వచ్చినటువంటి గురువుతో పాటు ఆధ్యాత్మికంగా వచ్చేటువంటి గురువుని తప్పనిసరిగా ఆశ్రయించాలి. ఆశ్రయించకపోతే నీ జర్నీ నువ్వు లేట్ అవుతున్నావు అని అర్థం. జర్నీ నువ్వు లేట్ చేసుకుంటున్నావు, కానీ యూ హ్యావ్ టు అటైన్ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్ అనమాట. అది అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నించాలి. Swami, and central government, government it's focusing on becoming karmayogis, Swami, and how we can become karmayogis. So మనం నిజంగా కర్మయోగి ఎలా అవ్వాలి స్వామి, అండ్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ అవర్ పర్పస్ అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ స్వామి? సో మనము కర్మయోగి, విశ్వయోగి అని చాలా మాటలు మన భారతదేశానికి ఇప్పుడు చెప్తూ వస్తున్నాం. కాబట్టి దీనికి లోపల ఉండేటువంటి ఒకే ఒక అర్థం ఏమిటంటే, కర్మయోగి అంటే ఏమిటంటే, మన చాలా గొప్పగా చెప్తూ ఉంటారు మన నారాయణ మూర్తి గారు ఇన్ఫోసిస్. ఆయన ఏం చెప్తారంటే, 24 గంటల్లో 16 గంటలు పనిచేయండి అంటే ఎన్ని కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో. అది కర్మయోగి అంటే. జపాన్ ఈరోజు చూడండి, సింగపూర్ చూడండి, ఎక్కడ ఉన్నాయి? బికాజ్ దే ఆర్ కర్మయోగి, ట్రూ కర్మయోగిస్ అయిపోయారు. కర్మయోగి అంటే ఏమో కాదు, కర్మయోగి అవ్వాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కువ పని చేయాలి, ఎక్కువ. ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఏం జరిగిందో ఎక్కువ కబుర్లు, ఎక్కువ గాసిప్. దెర్ ఈజ్ నో గాస్పల్. గాస్పల్ లేదు, గాసిప్ మాత్రమే. ఎవ్రీబడి ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ టువర్డ్స్ దట్ గాసిప్, బట్ నో బడీ ఈజ్ టేకింగ్ 1 minute టైం ఫర్ ది గాస్పల్. భగవంతుడిగా వెళ్ళా ఒక టైం లేదు, ఒక్కరి సమయం భగవంతుడి గురించి దేవుడా సరే మాకు చాలా పని ఉంది, ఐ హ్యావ్ టు గో అవుట్ అంటారు.
బట్ అల్టిమేట్లీ మాత్రం ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వకుండా ఎవరు ఎక్కడికి తప్పించుకోలేరు. కానీ ఈ లోపల మన భారతదేశంలో కర్మయోగం అంటే ఏంటంటే చాలా వర్క్ చేయాలి, ఎక్కువ రోజులో ఎక్కువ సమయం మనం పని చేస్తూ ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే వన్ స్టోరీ, ఇంతటితో మనం ముగిస్తున్నాము. సో బికాజ్ ర్యాట్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్ ఇన్ స్టమక్. సో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం గత మనము చాలామంది స్వామీజీలు అడుగుతారు నన్ను, స్వామీజీ మీరు ఎప్పుడు ఫీల్డ్లోకి వచ్చారన్న. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్ ఫర్ మీ దట్. ఎప్పుడు మీరు ఫీల్డ్లోకి వచ్చారు, ఎప్పుడు ఫీల్డ్లోకి వచ్చామో అనేది ఏమో నాకు అంత తెలియదు. కానీ మనం చేసిన పని, స్వామి మీరు 2 years వచ్చారా దివ్యామర్తో, 2 years ఇంత చేసేసారా ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్. యూ డోంట్ నో దట్ వీ డైరెక్ట్లీ స్పెండ్ అవర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ షోస్ దట్ 22 crores we spent from just 2.5 years. 2.5 years we spent almost 22 crores for on what basis? Because I know that for good work everybody will join us. Everybody will come and looking after the project. నాకు ఆ పూర్తి విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మన ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా మనం చేయగలుగుతున్నాం. జస్ట్ వి టేక్ 1 or 2 slides out there just for a reference. మనం ఈరోజు 220 రకములైనటువంటి సేవలు చేసాం. ఈ యొక్క 3 years of our journey we almost did 200 and there are some diverse of that 220 service activities we have been performed. And just to slide by slide you can go fast. The next. So this is how the actually a hospital will looks like. This is a yes. Inka. So this is actually it is a symbol of immortality. ఇది ఏమిటంటే మన యొక్క ఇమ్మోర్టాలిటీ అంటే అమృతత్వానికి సింబల్. మన వేదాల్లో ఒక్కొక్క శబ్దానికి ఒక సింబల్ ఉంటుంది కదా, అలా ఇమ్మోర్టాలిటీకి సింబల్ ఉంది. ఇట్లా 3 petals ఒక సర్కిల్ని రౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దాని లోపల ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ వీఆర్ ఇనాగ్రేటింగ్ బై దిస్ నవంబర్. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్కి వీఆర్ స్పెండింగ్ ఆల్మోస్ట్ 60 crores of fund. And so far we have been received very